असतील कॉर्पोरेट. मी तुम्हाला एकच सेकंद थांबवतो. आपण थेट आता कोस्टगार्डच्या इथे जाणार आहोत. जे ऑपरेशन नेव्हीने केलं होतं, अनेकांना वाचवण्यात आलंय. आपण ऐकूयात ते काय सांगतात. The ship navigated through these conditions and went to sea. Did our best job out at sea with the barge. As we arrived on the scene, we took charge of the situation, and with others on site, we rendered the best possible assistance that could be done for the barge and the crew. These operations are currently still ongoing. We have a large number of naval units on site. Number of naval ships, aircraft are in the area, still conducting operations for search and rescue. My ship, of course, has just come back with a large number of people on board. So how many people are on board? How many people are on board? Can you tell the numbers, please? About 184 people have been recovered from sea, of which 125 are on board my ship. We have rescued about 125. सर क्या challenges थे जब आप लोग शिप 2 बजे लेकर निकले? challenges क्या थे? वेदर कैसा था? कितनी मुश्किलें थी और सर्च एंड रेस्क्यू में कितनी दिक्कतें आ रही थी? So, like I was saying, with the effects of the cyclone, these were tough conditions for us at sea. Anybody who's been to sea will understand that. We had wind speeds almost to about 90 to 100 kilometers an hour from the time we left here and the time we reached in the area. We had waves about 9 to 10 meters in height. As you can understand, those sort of waves for even a ship like mine will almost cover my entire ship with sea. They're difficult conditions for us to operate because it endangers not only people out sea but also my crew. In maritime terms, we call this sea state 8 or 9, which are and gale force winds. These are very high speed winds, very high sea states, which make maneuvering a ship or keeping it up and steady and safe very difficult and very challenging. So how many people are still stuck and how long it will take to rescue them? अभी भी 77 लोग ऐसे हैं, अभी भी 77 लोग ऐसे हैं जो एब्सकॉन्डिंग बताए जा रहे हैं, जिनका रेस्क्यू किया जाना बाकी है. अभी सी कंडीशंस कैसी हैं और कितना ऑपरेशन आपके लिए दिक्कत हो रहा है? और क्या कोची वापस एक और राउंड लेने जा रहे हैं? Like I said, we have 184 people totally recovered, and the operations are still continuing by naval ships and naval aircraft still in the area. We are still looking out for personnel in the area, and I think we should all be optimistic. Right now, the conditions have improved a lot. It is calmed down quite a bit from what it was 2 days ago. It's much better now. Hopefully, the worst is behind us. सर क्या INS कोची फिर एक बार सर्च ऑपरेशन करेगा अंदर जाके फिर एक बार लॉन्ग देगा? Kochi will always be ready. We were ready on the 17th, ready to move in 1 hour. Should we get orders, we'll be ready to move again. There is no issue. Information about the missing persons who have still not been located? Sorry, say again? Any information about the missing persons who have still not been located? Well, the search is still on. We are doing the search to the best of our abilities. You'll appreciate that the area now is bigger because the area, as you see, weather is improved now. Hopefully, we can get some results. Sir, what are the other resources which are still at sea for the search operation? Yeah, like I mentioned, we have 6 ships still out at sea, and at least I'm sure a couple of aircraft, fixed wing and rotary wing. So we have P8s out who are flying. We've got helicopters in air, all looking out at this point. सर आपके लिए संभव हो पाता है हिंदी में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए सभी को थोड़ा सा हिंदी भाषा के चैनल्स के लिए. अच्छा, कितनी कठिन परिस्थिति थी, कैसा था? देखिए, साइक्लोन जब आता है तो किसी भी जहाज़ के लिए समुद्र में ऑपरेट करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है. ये जो साइक्लोन निकला था मुंबई से, यहाँ पे हवा की जो रफ्तार थी वो कम से कम 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी, और समुद्र में जो हमारी लहरें हैं वो कम से कम 9-10 मीटर की हाइट की ऊंचाई पे चलती है. तो इस कंडीशन में ऑपरेट करना, जहाज़ चलाना काफ़ी चैलेंजिंग है, ना सिर्फ मर्चेंटमेंट के लिए लेकिन वॉरशिप्स के लिए भी. इस कंडीशन में जहां आपको दिखाई नहीं देता, आपने बारिश में देखा होगा कि कभी कभी बारिश इतनी पड़ती है कि आपके हाथ नहीं दिखते हैं. उसी कंडीशन में भी जहाज़ ऑपरेट हम करते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं, तो इसमें कठिनाई काफ़ी होती है. लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए नौसेना जो है हम सबको पहले से ट्रेन करती है. हमारे ऑफिसर्स, हमारे सेलर्स, जितने भी नौसैनिक हैं, सब इन कंडीशन में काम करने के लिए सभी तैयार हैं, सभी ट्रेंड हैं.
इसलिए मैं कह रहा था कि जैसे हमें हुक्म मिला तो हमें 1 घंटे के अंदर हमको जहाज़ को निकालना पड़ा यहाँ से। हालांकि अगर आपने देखा होगा कि परसों 17 तारीख की सुबह मुंबई में भी आपने देखा होगा कितनी बारिश पड़ रही थी, जहाँ आपको शायद हाथ भी दिखाई दे दिया। अभी इन कंडीशंस में हमने जहाज़ को निकाला, सुरक्षित रहे खुद और उस एरिया में पहुंचे सर्च ऑपरेशन करने के लिए। सर, रात के समय सर्च रेस्क्यू जारी रहा, रात भर तक मदद किया गया। कैसे चैलेंजिंग था रात के समय, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं थी और लहरें 9-10 फीट ऊंची थी, 9-10 मीटर तक। ये ऑपरेशंस जो थी हमने जब स्टार्ट की थी 17 के शाम को, और हमने लोगों को रिकवर करना किया समुंदर से। ये कम से कम उस शाम को और उस रात को अगले दोपहर तक हम कंटिन्यू इसी में लगे रहे। अब जैसा आप कह रहे थे कि उस दिन बारिश भी बहुत थी, जो हम कहते हैं नेवल टर्म डार्क नाइट, तब आपको कुछ दिखाई नहीं देता रात को, और लहरें भी काफ़ी ऊंची थी। लेकिन उसमें ऑपरेट करना, जैसे मैं कह रहा था, ये हमें सिखाया जाता है। इसलिए नेवी को ये सब काम करना, हाँ चैलेंजिंग तो है, कठिनाई तो है, लेकिन ये हम करते हैं। ये इसी के दिन के लिए हम ट्रेन करते हैं नेवी। तो अब ये जानना चाहिए कितने लोगों को बाहर निकाला गया है, सर्च ऑपरेशन शुरू है जिसकी जानकारी आपके पास है? फिर से कितने लोगों को अब तक बचाया गया है और कितने लोग अब तक फंसे हुए हैं जिनके शोध में आप हैं? 125 लोग तो हम कोची पे ले आए हैं, और 61 लोग और हैं, 61 और हैं जो बाकी जहाज पे, जो भी और भी यहाँ पे शोर में आके पहुँचे। सर, अभी भी कोई मिसिंग है? फिगर्स तो मैं शायद आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी हैं जब तक हर आदमी। किस एरिया में सर्च ऑपरेशन जारी है, बता पाएंगे? ये ऑपरेशंस देखिए, ये प्लान करने का तरीका होता है। जहाँ हम जहाज़ को देखते हैं डूबता हुआ, तो उस एरिया के अगल बगल में हम सर्च करते हैं, और इस सर्च को प्लान करने का तरीका है जिससे हम ये सारे विंड और एनवायरनमेंट फैक्टर्स को लेकर के प्लान करते हैं। तो जैसे आप हवा बढ़ती है, समुद्र में गहराई बढ़ती है, या टाइड ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उसकी रफ्तार को लेके हम दिन ब दिन ये एरिया बढ़ते रहता है, और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स और डिप्लॉय करते हैं ताकि पूरा एरिया कवर हो। नहीं, जितने भी लोग हमने रिकवर किए थे, देखिए अगर आदमी पानी में गिर रहा है आदमी, तो ये तो गिवन है कि थोड़ी तो चोट तो लगेगी। समुद्र में आप आखिरकार गिर रहे हैं और रिकवर भी कर रहे हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होंगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि किसी भी आदमी को कोई गहरी चोट नहीं लगी। जहाज़ पे हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और मेडिकल असिस्टेंट्स हैं, सब ने हर आदमी का इलाज किया ऑन बोर्ड जैसे आए थे, और सबको थोड़ा बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट दे करके उनको हमने उनका देखभाल किया। सर, ये लोग कौन सी कंडीशन में थे जब आप स्पॉट पे पहुंचे? सर, मिसिंग कितने सर? एक लास्ट फिगर सर, मिसिंग कितने हैं सर? त्यामुळे काय पद्धतीचं जबरदस्त आव्हान समोर होतं हे देखील त्यांनी सांगितलं। 8 ते 10 मीटरपेक्षाही उंच लाटा येत होत्या, आणि अशा परिस्थितीमध्ये INS कोचीच्या माध्यमातून हे ऑपरेशन करण्यात आलं। 77 जणांचा शोध अजूनही सुरू आहे, तर एकूण 77 जण आहेत की ज्यांचा नेमकेपणानं ठावठिकाणा लागलेला नाही, आणि समुद्रात अजूनही शोध आणि बचाव कार्य सुरू असल्याचं त्यांनी म्हटलंय। यासोबतच बुलेटिनमध्ये घेऊयात एक छोटासा ब्रेक। सर्व प्रकारच्या ताज्या अपडेटसाठी news18lokmat.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग ऑन करा। आणि आपण ही दृश्य पाहतोय, हीच ती INS कोची आहे की जिच्या माध्यमातून मदत आणि बचाव कार्य करण्यात आलं। 6 जणांचे मृतदेह आतापर्यंत समुद्रात सापडलेत। काही जणांनी लाईफ जॅकेट घालून समुद्रात उडी घेतली होती, आणि त्याच्यापैकी काही जण लापता असल्याचं कळतं। ही थेट दृश्य आपण पाहतो आहोत। सगळ्यात मधोमध आपल्याला जी मोठी बोट दिसते ती INS कोची दिसते, तर पलीकडच्या बाजूला आपल्याला बॉम्बे हाय दिसतंय की ONGCचं जिथे मदत आणि बचाव कार्य करण्यात आलं, आणि बाकीच्या काही छोट्या
बोटी दिसत आहेत. INS कोची आता मुंबई बंदरात पोहोचते. उदय जाधव आपले प्रतिनिधी आपल्यासोबत आहेत. उदय, खूप महत्त्वाची माहिती दिली. अतिशय अवघड परिस्थितीमध्ये नेव्ही आणि कोस्टगार्डने हे बचाव कार्य केलं. अजूनही किती लोकांना वाचवण्यासाठी हे बचाव कार्य सुरू आहे? किती वेळ सुरू राहील बचाव कार्य? मिलिंदजी, एकूण आपण आता परिस्थिती बघतोय की जे आता थेट दृश्य आपण इथे दाखवायला सांगतो की हे INS कोची आहे, युद्धनौका भारतीय नौदलाची, आणि इथूनच आता जे बचाव कार्यामधून बचावलेले जे लोक आहेत त्या सर्वांना इथून आता बाहेर काढलं जाणार आहे. आपण थेट ही लाईव्ह दृश्य बघतोय. याच गेटमधून सर्व जे नागरिक आहेत जे खोल समुद्रामध्ये अडकले होते त्यांना आता सुखरूप मुंबईच्या या नौदल तलावावरती आणलं जाणार आहे. आपण थेट ही लाईव्ह दृश्य बघतोय. ही INS कोची युद्धनौका आहे भारतीय नौदलाची, आणि ती गेले 2 दिवस खोल समुद्रामध्ये बचाव कार्य करत होती. INS कोची सोबत इतरही युद्धनौका होत्या. त्या सर्वांनी मिळून अशा एकूण 6 युद्धनौका होत्या. INS तलवार होती, INS कोलकाता होती, INS बेतो होती, INS बियास होती. या सर्व भारतीय नौदलाची युद्धनौका गेले 2 दिवस खोल समुद्रामध्ये रेस्क्यू ऑपरेशन करत होती. या युद्धनौकांवरील ती जे नौदलाचे जवान होते ते स्वतःच्या जीवाची बाजी लावून अक्षरशः त्या नागरिकांचे जीव जे वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत होते. जेव्हा तोक्ते चक्रीवादळ जे आहे मुंबईच्या जवळच्या समुद्रकिनाऱ्यावर येऊन घोंगावत होतं त्यावेळेला 4 वेगवेगळ्या बार्जमधून ज्या व्यापारी जहाज होतं तिथून SOSचे कॉल आले. SOSचे कॉल म्हणजे बचावासाठीचे कॉल होते, रेस्क्यूसाठीचे कॉल होते. ते आल्यानंतर भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षक दल सतर्क झालं आणि त्यांनी तात्काळ आपल्या युद्धनौका ज्या आहेत त्या खोल समुद्रामध्ये पाठवल्या. खोल समुद्रामध्ये आपण इथे मागे बघू शकतो कोणत्या क्षणी हे सर्व नागरिक जे आहेत बचावलेले ते बाहेर येतील. खोल समुद्रामध्ये समुद्र अक्षरशः उधाणलेला होता. रौद्र भीषण असं स्वरूप जे आहे ते समुद्राला आलं होतं, आणि या सर्व नागरिक जे आहेत त्यांचा जीव जो आहे धोक्यात आला होता, आणि त्यांना वाचवण्यासाठी पराक्रमाची शर्त जी आहे भारतीय नौदलाच्या जवानांनी केलेली आहे. आपण पुन्हा एकदा लाईव्ह बघू शकतो. इथून आता पुढच्या कोणत्याही क्षणी हे सर्व नागरिक जे आहेत ते बाहेर येणार आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे भारतीय ONGC जी कंपनी आहे भारताची, त्याचे तेल उत्खनन प्रकल्प जे आहे बॉम्बे हायजवळ सुरू आहे. तिथे मोठा ONGCचं जहाज जे आहे ते अडकलं होतं, त्यांचा नांगर तुटला होता. त्यामुळे तिथे मोठ्या प्रमाणात भीतीचं वातावरण जे आहे ते निर्माण झालं होतं. काही जे नागरिक होते जे इतके भयभीत झाले की त्यांनी लाईफ जॅकेट घालून समुद्रामध्ये उड्या मारल्या, कारण ज्या बोटीवरती ती लोक होते ती बोट अक्षरशः मोठ्या प्रमाणात हेलकावे खात होती. आणि त्यानंतर या बोटीने SOSचा जो मेसेज आहे तो इंडियन नेव्हीला आणि कोस्टगार्डला पाठवला, आणि त्यानंतर कोस्टगार्ड आणि इंडियन नेव्ही ॲक्टिव्ह झाली. आणि ह्या सगळ्या प्रयत्नानंतर म्हणजे जवळपास 24 तास INS कोची असेल, INS कोलकाता असेल, INS तलवार असेल, हे सगळं पराक्रमाची शर्त करून या नागरिकांना वाचवत होते. कारण घटनास्थळावरती या आपल्या भारतीय नौदलाच्या युद्धनौका पोहोचल्या, आणि पोहोचल्यानंतर आपण आता ही पुन्हा एक थेट दृश्य बघतोय. मुंबई पोलीस जे आहेत ते देखील इथे INS कोचीवरती आलेले आहेत, कारण हे सर्व भारतीय नागरिक आहेत. त्यांची पूर्ण आयडेंटिटी करूनच त्यांना भारताच्या जमिनीवरती येऊ दिलं जाणार आहे. मुंबई पोलीस देखील या सर्व नागरिकांचे कॉन्टॅक्ट नंबर, त्यांचं ओळख जी आहे ती केली जाणार आहे, तपासली जाणार आहे, आणि त्यानंतर त्यांना इथे जमिनीवरती भारताच्या उतरवलं जाणार आहे. एकूण पोलीस यंत्रणा देखील सतर्क झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. पुढच्या कोणत्याही क्षणी याच मार्गातून सर्व जे नागरिक आहेत ज्यांना वाचवलेले आहे ते सर्व येतील. या INS कोचीवरती एकूण 184 जणांना उदय वाचवण्यात यश आलेले आहे. INS कोची या भारताच्या महत्त्वाच्या नौकेला आणि खूप महत्त्वाचं काम केलं, पण अद्यापही काही जणांचा शोध घेणं बाकी आहे. त्यामुळे ही शोध मोहीम नौदल आणि कोस्टगार्डच्या वतीनं अद्यापही सुरूच राहील असंही INS कोचीच्या कॅप्टनने सांगितलं. अवघ्या काही क्षणांचा ब्रेक, लगेचच परत येतो. याच बातमीवर कायम राहणार आहोत.